లాస్ట్ క్లాస్లో వెలాసిటీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ superposition of waves. Principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves. So what is principle of superposition of waves? సో ఆ సైడ్ నుంచి ఒక వేవ్ వస్తుంది, ఈ సైడ్ నుంచి ఒక వేవ్ వస్తుంది, ఈ సైడ్ నుంచి ఒక వేవ్, ఈ సైడ్ నుంచి, అంటే అన్ని డైరెక్షన్ నుంచి వేవ్స్ వచ్చి ఒక పార్టికల్ దగ్గర ఒక ప్లేస్లో ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. అలా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆ పార్టికల్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్ మొత్తాన్ని మనం యాడ్ చేస్తాం. అలా యాడ్ చేస్తే వచ్చేటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకటి వస్తుంది కదమ్మా. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ మన రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఆ రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఫినామినా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ గా తీసుకోండి. when two or more waves are simultaneously acts on a point. When two or more waves are simultaneously acts on a point, then resultant displacement of all waves is equal to vector sum of displacements of individual waves. So these are the statement of principle of superposition of waves. When two or more waves are simultaneously acts on a particle, acts on a point, the resultant displacement of all waves is equal to vector sum of displacements of individual waves. Let y1 comma y2 comma y3 and so on yn are the y1 comma y2 comma y3 and so on yn are the displacements of n waves, displacements of n waves. Then resultant displacement is ఏమైందమ్మా y equal to y1 plus y2 plus y3 plus and so on yn. Resultant displacement y equal to y1 plus y2 plus y3 plus and so on yn. When two or more waves are simultaneously acts on a point, the resultant displacement of all waves is equal to vector sum of displacements of individual waves. y1, y2, y3 and so on yn are the displacements of n waves. The resultant displacement is y equal to y1 plus y2 plus y3 plus and so on yn.
Next, important long answer type question. Formation of stationary waves. Formation of stationary waves or standing waves along a stretched string. Along a stretched string. Formation of stationary waves or standing waves along a stretched string. Very important topic. Formation of stationary waves or standing waves along a stretched string. Stretched means suspended or supported, fixed between two supports. Fixed between two supports. Two supports మధ్యలో ఫిక్స్ చేస్తే that is called stretching. ఈ supports అనుకుంటే ఇక్కడ string ని stretch చేస్తాం. మా ఏంటమ్మా అంటే string. ఇది supports. ఇవి supports. అలా string ని supports మధ్యలో ఫిక్స్ చేస్తే that is called stretched string. First of all, stationary waves. Stationary waves are standing 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 waves. What is stationary waves or standing waves? చూడండి, ఒక వేవ్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకో వేవ్ అట్నుంచి రావాలి. అర్థమైందమ్మా? ఒక వేవ్ ఇటు నుంచి వెళ్ళిందని చెప్పాను కదా, ఇలా ఒక వేవ్ వెళ్ళిందన్నా. ఒక వేవ్ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఇంకో వేవ్ అట్నుంచి రావాలి. ఆ వేవ్ ఈ వేవ్ ఏమైనా సూపర్ ఇంపోజ్. ఆ వేవ్ ఈ వేవ్ ఏమైనా సూపర్ ఇంపోజ్. అటు వెళ్ళిందన్నా కాబట్టి దానికి ఇట్లా యారో మార్క్స్ పెట్టారు. అటు నుంచి వస్తుందన్నాను కదా, అందుకని ఇట్లా యారో మార్క్స్ పెట్టారు. అంటే ఒక వేవ్ అలా వెళ్ళి ఇంకో వేవ్ ఇలా వస్తుంది. ఈ రెండు వేవ్స్కి ఏవి సేమ్గా ఉంటాయమ్మా అంటే యాంప్లిట్యూడ్ సేమ్గా ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్గా ఉంటుంది. అలా టూ వేవ్స్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ తోటి స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎలా ట్రావెల్ అవుతుందమ్మా? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. అలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో టూ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతూ సూపర్ ఇంపోజ్ అయితే మనకు ఒక వేవ్ వస్తుంది. ఆ వచ్చే వేవ్ని ఏమంటారమ్మా? స్టేషనరీ వేవ్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్. సో ఏంటి డెఫినేషన్ అంటే, when two waves or two progressive waves, అలా తీసుకోవచ్చు. when two progressive waves of same amplitude and same frequency, comma, same wavelength. And two progressive waves are same amplitude, same frequency and same wavelength are traveling in a straight line, are traveling in a straight line.
or travel in straight line in opposite direction. In opposite direction. Opposite direction. When two progressive waves of same amplitude and same frequency and same wavelength are traveling in a straight line in opposite direction, then waves are superimposed to each other. When waves are superimposed to each other. Superimposed to each other. So రెండు waves ఒకదానిపై సూపరింపోజ్ కలిసిపోయి అండ్ పెట్టుకునే and waves are superimposed and waves are superimposed to each other. Then resultant wave is formed. This wave is called stationary wave. This wave is called stationary wave. Chapanama, what is stationary wave? When two progressive waves of same amplitude and same frequency and same wavelength are traveling in a straight line in opposite direction and waves are superimposed to each other, then resultant wave is formed. Resultant wave is formed. Resultant wave is formed. This wave is called stationary. ఈ వేవ్ ఏమన్నారమ్మా? స్టేషనరీ వేవ్ ట్రీట్ చేస్తాం. So two progressive waves of same frequency, same amplitude are traveling in a straight line and waves are superimposed to each other. The resultant wave is formed. This wave is called stationary wave. ఈ వేవ్ మనం ఏమన్నారమ్మా? స్టేషనరీ వేవ్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఇదేనమ్మా. Next, second point. Displacement of incident wave. Displacement of incident wave. Bracket along positive x-axis. Displacement of incident wave along positive x-axis. What is the formula? y1 equal to a sin kx minus omega t, omega t minus kx. మార్చుకోవచ్చు omega t minus kx అని రాసుకోవచ్చు, kx minus omega t అని రాసుకోవచ్చు. అలాగే displacement of reflected wave అటు నుంచి వస్తుంది కదమ్మా, దాన్ని మనం రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అని ట్రీట్ చేస్తాం. సో along negative x-axis అంటే ఇటువైపు రావాలి. సో y2 ఈక్వల్ టు మైనస్ అవసరం a sin kx ప్లస్ ఒమేగా, అక్కడ మధ్యలో ప్లస్ పెడితే సరిపోయింది. సో y1 ఈక్వల్ టు a sin kx మైనస్ ఒమేగా t, y2 ఈక్వల్ టు a sin kx ప్లస్ ఒమేగా t వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పొజిషన్ of waves. From principle of superposition of waves. And the formula y equal y1 plus y2 కదమ్మా, మనం తీసుకుంది రెండు వేవ్సే కదా, మరి రెండు వేవ్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి y equal to y1 plus y2. సో యాడ్ చేస్తే ఏమైందమ్మా, a sin kx minus omega t plus a sin kx plus omega t. a sin kx minus omega t plus a sin kx plus omega t వస్తుంది.
అందులో రెండింటిలో ఏ కామన్ ఉంది కదమ్మా, ఏ కామన్ ఉంది కాబట్టి ఏ బయట తీస్తున్నాడు. సో y ఈక్వల్ టు ఏ కామన్ తీస్తామా, sin kx మైనస్ ఒమేగా t ప్లస్ sin kx ప్లస్ ఒమేగా t కదా. ఇది మ్యాథ్స్ ఫార్ములా అమ్మా, మ్యాథ్స్ ఫార్ములా ఇక్కడ sin a మైనస్ b ప్లస్ sin a ప్లస్ b, sin a మైనస్ b ప్లస్ sin a ప్లస్ b అంటే ఫార్ములా 2a సారీ 2 sin a cos b, ఇది ఫార్ములా. sin a మైనస్ b ప్లస్ sin a ప్లస్ b అంటే 2 sin a cos b. అలా రాసుకుంటేనన్నా y ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఇది మొత్తం అలా రాశారు 2 ఇంటూ sin kx ఇంటూ cos ఒమేగా t, ఇది ఫార్ములా అలా రాశానన్నా. ఈ మ్యాథ్స్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములా రాశారు. సో y ఈక్వల్ టు మల్టిప్లై అమ్మా 2a sin kx cos omega t. What is the equation for stationary wave? Y equal to 2a sin kx cos omega t. or ఇంకొక ఈక్వేషన్ పడుతుందమ్మా y equal to 2a sin omega t cos kx. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ఒకటేనా, రెండు ఈక్వేషన్స్ ఒకటే. సో y equal to 2a sin kx cos omega t or y equal to a sin omega t cos kx, రెండు ఈక్వేషన్స్ ఒకటే. So y equal to 2a sin kx cos omega t or y equal to a sin omega t cos kx. Here 2a sin kx, देखा 2a sin kx is equal to resultant amplitude అవుతుంది, resultant amplitude. So here 2a sin kx equal to resultant amplitude, that is equal to a resultant. Therefore a resultant equal to 2a sin kx. A resultant equal to 2a sin kx. దీని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలనుకున్నా y ఈక్వల్ టు a resultant ఇంటూ cos omega t అని రాస్తాం. ఇది రాసుకుంటాం. ఈ y ఈక్వల్ టు ఇది ఉంది కదమ్మా, దీని ప్లేస్లో దాన్ని మనం ఇలా రాస్తాం. y ఈక్వల్ టు a resultant cos omega t అని రాస్తాం. A result equal to 2a sin kx. చూడమ్మా, ఏ రిజల్టెంట్ is equal to 2a sin kx అన్నా, 2a sin kx. దాన్ని మారుస్తున్నాను, ఏ రిజల్టెంట్ is equal to 2a sin k అంటే ఫార్ములా 2 pi by lambda into x. వింటామా ఫార్ములా 2 pi by lambda.
ఇక్కడ నేను ఏమన్నా అంటే ఇఫ్ అనుకుంటున్నాను x ఈక్వల్ టు 0, x వాల్యూ 0 పెట్టాను, 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0, x వాల్యూ 0 అయిపోయింది, లాంబ్డా బై 2 పెట్టాను, లాంబ్డా లాంబ్డా క్యాన్సిల్, 2 2 క్యాన్సిల్, sin 180 0, sin 180 ఎంత 0, లాంబ్డా బై 2, అలాగే 2 లాంబ్డా బై 2 పెట్టాను, లాంబ్డా లాంబ్డా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, sin 360 కూడా 0 అలా 3 లాంబ్డా బై 2 అప్ టు n లాంబ్డా బై 2 పెట్టాను. ఏమని పెట్టానన్నా x ఈక్వల్ టు 0, లాంబ్డా బై 2, 2 లాంబ్డా బై 2, 3 లాంబ్డా బై 2 అప్ టు n లాంబ్డా బై 2 అని పెట్టాను. హియర్ n ఈక్వల్ టు 0, 1, 2, 3 and so on. అలా పెడితే then a resultant is equal to 0. ఏ రిజల్ట్ వాల్యూ ఏమైందమ్మా 0. ఎప్పుడైతే ఏ రిజల్టెంట్ వాల్యూ 0 అయిందో ఆ పొజిషన్ ఏమంటారమ్మా అంటే నోడ్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా నోడ్. ద పొజిషన్ వేర్ ద resultant here the resultant amplitude is 0. Resultant amplitude is 0. Is called node. So the position where the resultant amplitude is 0 is called node. అర్థమైందమ్మా? ఎక్కడైతే యాంప్లిట్యూడ్ 0 అవుతుందో ఆ పాయింట్ ఏమన్నారమ్మా నోడ్ గా ట్రీట్ చేశారు. ఆ పాయింట్ ఏమన్నారమ్మా నోడ్. సో ద పొజిషన్ వేర్ ద రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ 0 ఈస్ కాల్డ్ నోడ్. మన లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇప్పుడు ప్రీవియస్ మనం డయాగ్రామ్ వేసాం. మరలా ఇక్కడ వేసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. ఒక్క నిమిషం. ఈ రెండు సేమ్ ఉండాలమ్మా, సేమ్ హైట్ ఉండాలి. ఈ రెండు కూడా సేమ్ హైట్ ఉండాలి. ఇలా వేరు వెళ్తుందన్నా కదా. సో రెండవది మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్లా డాటెడ్ పెట్టుకోండి. డాటెడ్ మీకు అర్థం అవడానికి డాటెడ్. ఒక వేవ్ ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇట్లా యారోస్ మార్క్ పెట్టుకోండి. ఇంకో వేవ్ అటు నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా యారో మార్క్స్ పెట్టుకోండి. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అమ్మా. సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0, ఇది కూడా 0, ఇది కూడా 0, ఇక్కడ కూడా. కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఏమంటారమ్మా నోడ్. ఈ పాయింట్ నోడ్, ఈ పాయింట్ నోడ్. ఇక్కడ కూడా మనకి నోడ్ వస్తుంది. సో ఎక్కడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుందో ఆ పాయింట్ మనం ఏమన్నారమ్మా నోడ్గా చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ x ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 పెట్టాను. చూడండి ఇక్కడ లాంబ్డా x లాంబ్డా బై 4, లాంబ్డా క్యాన్సిల్, 2 1s 2 2s ఎంత వస్తుంది 90 వస్తుంది. sin 90 ఎంత 1, sin 90 ఎంత 1. అంటే మనకి ఏ రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 2a వస్తుంది. ఏ రిజల్టెంట్ వాల్యూ 2. అలా లాంబ్డా బై 4, 3 లాంబ్డా బై 4, 5 లాంబ్డా బై 4 అప్ టు 2n plus 1 into లాంబ్డా బై 4 పెట్టాను. దెన్ ఏ రిజల్ట్ వాల్యూ 2a అవుతుంది.
ఏ రిజల్ట్ వాల్యూ అయినా అంటే ఇక్కడ 0 అయింది కాబట్టి దాని నోడ్ అన్న. ఇప్పుడు మరి 0 కాలేదు కదా, మరి దీన్ని ఏమంటారమ్మా అంటే యాంటీ నోడ్ అంట. ఏమంటా? యాంటీ నోడ్. సో ద పొజిషన్ where the resultant amplitude is maximum, where the amplitude is maximum, is called antinode. ఏంటమ్మా? యాంటీనోడ్. యాంటీనోడ్ అంటే ఇందులో మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడే కదా ఉందమ్మా, యాంటీనోడ్. ఇది యాంటీనోడ్, ఇది యాంటీనోడ్, ఇది. సార్ యాంటీనోడ్ నువ్వు పైన రాయొచ్చా కింద రాయొచ్చు అంటే ఎక్కడైనా రాయొచ్చు. ఇక్కడైనా యాంటీనోడ్, ఇదే యాంటీనోడ్. సో యాంటీనోడ్స్ అలా ఉంటాయి, నోడ్స్ ఇలా ఉంటాయి. నోడ్స్ అంటే ఈ లైన్ మీద ఉండే నోడ్స్, పైన ఉండే యాంటీనోడ్. దిస్ ద పొజిషన్ వేర్ ద రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈస్ మాక్సిమం ఇస్ కాల్డ్ యాంటీనోడ్. ఎక్కడైతే నోడ్ ఉంది మినిమం డిస్ప్లేస్మెంట్, మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇదేంటమ్మా అంటే మినిమం డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇది మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్. చూడండి, ఎట్ నోడ్ దగ్గరమ్మా ప్రెజర్ అండ్ డెన్సిటీ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. ప్రెజరు డెన్సిటీ అనేవి ఎలా ఉంటాయమ్మా? మ్యాక్సిమం. అలా హైగా ఉంటాయి, హైలో ఉంటాయి. ప్రెజరు డెన్సిటీ మ్యాక్సిమం. ఎట్ యాంటీనోడ్ AN, pressure and density is minimum. Minimum is called low. Maximum అంటే high అని, minimum అంటే low. At node pressure and density maximum, at antinode pressure and density minimum. నెక్స్ట్ జాగ్రత్త, ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో నోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 1 2 3 4 5. యాంటీనోడ్స్ 1 2 3 4. అంటే ఏం చదువుతా నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ is equal to యాంటీనోడ్ ప్లస్ 1. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నాను? ఏఎన్ ప్లస్ 1 అన్నాను. ఒకవేళ ఏఎన్ కావాలనుకోమా ఎన్ మైనస్ 1. అర్థమైందమ్మా? యాంటీనోడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే నోడ్స్ నుంచి ఒకటి తీసేయాలి. యాంటీనోడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే నోడ్స్ నుంచి ఒకటి తీసేయాలి. లేదు నోడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే యాంటీనోడ్స్ ఒకటి కావాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఈక్వల్ టు యాంటీనోడ్ ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ ఇదేం తీసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. ఓకేనా? జాగ్రత్త. ఇదేంటమ్మా? ఇది నోడ్, అంతే కదా? ఇక్కడ మనం చిన్న డయాగ్రామ్ ఏం లేదు, మీకు తెలియడం కోసం వేస్తున్నాం. మీకు అక్కడ ఉన్న ఇబ్బంది లేదు, ఇదైనా తీసుకోండి, ఏదైనా ఇబ్బంది లేదు. ఇలా ఉందనుకుందాం. ఇదే కదా మనం తీసుకుంది. ఇది యాంటీనోడ్.
ఒక్క నిమిషం సరిపోయింది. రివర్స్ చేసి చూడండి. యాంటీనోడ్ ఇలా తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ యాంటీనోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండదమ్మా అంటే λ/2. లేదు నోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అయినా సరే λ/2. అదేంటమ్మా, యాంటీనోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ λ/2, లేదా నోడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అయినా λ/2. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ two successive nodes or antinodes, is equal to λ/2. మా వరుసగా ఉండేటువంటి రెండు నోడ్స్ కానీ వరుసగా ఉండేటువంటి రెండు యాంటీ నోడ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతకి ఈక్వల్ అమ్మా అంటే λ/2కి. ఎంతకి ఈక్వల్ అన్నా? λ/2. అలాగే నోడ్కి ఆ పక్కన ఉన్న యాంటీ నోడ్కి, లేదా యాంటీ నోడ్కి ఆ పక్కన ఉన్న నోడ్కి డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా అంటే λ/4. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నోడ్ అండ్ నెక్స్ట్ యాంటీ నోడ్, అదేనమ్మా, నోడ్కి నెక్స్ట్ యాంటీ నోడ్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏమంటారమ్మా అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు λ/4. నోడ్ టు నోడ్ అయితే λ/2, ఆ యాంటీ నోడ్ టు యాంటీ నోడ్ అయితే λ/2. అదేందమ్మా, బట్ యాంటీ నోడ్ టు నోడ్ వచ్చేసరికి ఎంతకి ఈక్వల్ అని అంటే λ/4కి. ఎంతకి ఈక్వల్? λ/4.